Chip Jitender, We need 18th on 18th date recording. 18th recording. Yeah, I'll upload that one. Did you check in the playlist? Is it not there? No, no, it's not there. Oh, okay, let me post it. 18th is not there. 18th 18. and 20 also. Okay, okay, let me check that. Friday there was no class. Friday, Saturday, Sunday. Friday, yeah, Friday. On 20 there is a class, I think. Yeah, yeah. Thursday there is a class. I'll post it. Hmm, hmm. Thank you. Hmm. Jitender, open your like yeah. Go to the playground. Create two components. I think in whose system we created that one? Rectangle and circle. Manoj, is it yours? Rectangle and circle. Hey, unmute చేసుకొని ఉండండి. నేను 4 సార్లు అడగలేను కదా క్వశ్చన్. So in the last class on whose system, you can hear my voice, right? Yeah, no, yeah, no. So on whose system we did that example? I think it's Manoj system. Oh, no, it was Manoj. on Manoj. Yeah. Okay. I think Manoj not possible for him. Yeah. Now just share your screen and create two components. That two components, child and parent with the name child and parent you create. Okay. Mm. Yeah, no, 1 minute. Yeah. Yeah. Okay. Take it. There is a blog on Thursday. So open that blog. Just you can copy paste. Yeah, okay. Hmm. Open the blog, which was on Thursday. Child to parent communication. Yes. So in that, go to the first one. Okay. Go to the first one and implement this one. Child to parent. That's it. A simple one. Yeah, okay. Create child one and parent one. Okay. Yeah. Make it soon. Yeah, it's loading. Hmm. So we are going to recap it just for 2 to 3 minutes, just creating two components and seeing how the child component
creates the event, dispatches the event. Then in the component, how we how we handle that event, how we try to collect that event. Still it's loading. Yeah, no, I just refreshed. Okay. It won't work. Wait. Control Z. Control Z. The component name should be different, right? Yeah. Okay. So yeah. Mhm. Okay. So this sends the child component. Yeah. Parent component also. Mm. Okay. So what should be changed here? JavaScript. Wait. Relax. What should be changed here? What is the name of the child component? What is the name here in the second line? In the second line, C hyphen child one is what? It's the name of the component, right? Child component. What is the name here Yeah, in your example? child comp. Yeah. Give it that one first. Machpena. Yeah, What's the error here? Anyone else? What's the error in the second After line? child, colon after Hmm. child. Hmm. Kebab case. Hyphen. yeah, See, no capital letters are allowed. When we have a capital letter, we will give hyphen. Hmm. What is the event? On child event. Check that. In the child is that same name, the event name. Yeah. In the in the child dot html, you're handling the event. Okay. Child dot js. Go to child dot js. Which event is getting dispatched? What is the name of the event? handle click event, custom event, child Event. event. Child event.
Yes. Okay. So on child event in the parent, what should be there to handle this event? On child event. Yeah. child event. On child event. Handle child event. Okay. Fine. It works. Now save it. Still there is error. Let's see. Is there error? No. No. So implement showcase this in the UI. Mm, I already created a page on okay. this. Dream was okay. Mm. This is a record page now. Okay. Oh, In the record page, you are using the using the component. yeah. No. Okay. Mm. Save it. Mm. Assign to org default. It's okay. No, just for now. Mm. Back. Mm. So send basic event received message event from child. You got it? Yeah. No. Why it is two times? I think you No. added two times, huh? No. I just added the child to. మనం పేరెంట్ యాడ్ చేయాలి అంతే. చైల్డ్ యాడ్ చేయం కదా. No. ఓకే. రిసీవ్డ్ మెసేజ్. సో వెన్ వి యాడ్ పేరెంట్ ఆటోమేటికల్లీ చైల్డ్ యాడ్ అయిపోతుంది. ఎందుకు? మనం చైల్డ్ కాంపోనెంట్ ని కాల్ చేస్తున్నాం కదా కెబాబ్ కేస్ యూజ్ చేసుకొని. సో అట్లా. Yeah. ఓకే. ఇది క్లియర్ కదా అందరికి? ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే. Now go to the same example. Okay. In the child, in the child, okay, in the child, just write uh, create one variable in the third line. Create a variable parent message. Parent message. Okay. Parent message. Now just don't give any value. Just give it empty. Just I mean not even equal to. Not even equal to. Semicolon. Use at the rate API. For this variable. For this before fourth line at the rate API. Everyone observe this one. API you have to import from the Lightning module. It's a standard decorator. We call it as a decorator. Okay, which we need to import along with Lightning element class from the LWC module. So in the fourth line, what we are writing? API. Okay, at the rate API parent message. That means this parent message, okay, or let's say received message. Uh, Parent message again, you would be confused whether it's a parent or child. In the child, there is a variable, let's say property, data property, received message, which we made as API. When we make something as API, so this one everyone can handle.
Okay, parent can access this a received message variable. Okay, how it will access? Let's see. How it is going to access? Let's see. Now, what you do is in the child component, print this one. In the child component, print this one. How you'll print it? How you print a message generally? P paragraph. Paragraph. Message received from. Just write message received from parent. Parent. How you'll do it? Bind it. Yeah, bound it and write that name here. Okay, this is with the child. In the child there is a variable, that variable I am displaying. Okay, that means there is a property which is API decorated. We say API decorated, then we are printing that one. Okay, we are printing that one. Now go to the parent. In the parent HTML, just first go to the parent HTML. Now here write in the child component only. In the child component there is already one event going on, yes or no? Okay, that event we are handling in the child component. There is a event, that event we are catching here. Now along with that event, okay, write one more attribute in the child component. Attribute, how you will write the attribute in the child? No, in the parent component, at the child element. Where is the child element importing here? Yeah, so there is, right, what is the one attribute here on child event now? That is On the child event. attribute only now. Yeah. Okay, event. Now before that there is write one more attribute with the name of that variable. What is the variable name which we expose from the child? Received message. Now right here received message. Before on click event. Ha On child event. ha. See, whatever we do, events or API properties, that we have to embed here only as a what we say, as a events or as a attributes. Okay, received message equal to no space, message equals to, write some dummy message first, double quotes, double quotes. Hi, uh, I am sending message from parent. I am sending message from parent. Mm, that's it. Now save it. No button clicks, nothing. Remove comma. 1 second. What happened? Is not valid attribute for child component. Sorry, a received message. అక్కడ రిసీవ్ మెసేజ్ అక్కడ ఏం లేదన్న. ఉంది చైల్డ్ కంపోనెంట్ లో వేరియబుల్ ఉంది కదా. We all వేరియబుల్ నేమ్ వేరేది ఉంది. వేరేది we ఉందా? all lower case అంటారు. మేక్ ఇట్ ఏ లోవర్ కేస్. అంటే ఏపీఐ ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో దానికి మొత్తం లోవర్ కేస్ చేసేసి Yeah. ఓకే.
Yeah, no. Deployed. Deploy in the control S. I. Now let's check this one. ఒక్క నిమిషం, ఒక్క నిమిషం. దీనికి ఒక లైటింగ్ కార్డ్ క్రియేట్ చేయి, దానికి ఒక లైటింగ్ కార్డ్ క్రియేట్ చేయి. లైటింగ్ కార్డ్కి టైటిల్ పెట్టు, చైల్డ్ అని చెప్పేసేసి. ఎందుకంటే అక్కడ క్లారిటీ లేదు, అక్కడ ఇది బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ కదా. Yeah, no. Parent. ఇది పేరెంటా చైల్డా? పేరెంట్. ఓకే. Close this in the sixth line, after sixth line. ఇప్పుడు చైల్డ్లో రిసీవ్డ్ మెసేజ్కి మన వాల్యూ ఉందా? జావా స్క్రిప్ట్లో కానీ లేదా HTML కానీ ఉందా ఏమైనా వాల్యూ? ఆర్ వి అసైనింగ్ ఎనీ వాల్యూ? నథింగ్. దిస్ ఈస్ బ్లాంక్. ఎక్కడ అసైన్ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ డేటా? మనం దీనికి పేరెంట్ కాంపోనెంట్ పేరెంట్లో దీన్ని ఒక అట్రిబ్యూట్ లాగా పిలుచుకొని దేని మీద ఆ కాంపోనెంట్ ఎక్కడైతే పిలుస్తున్నామో, చైల్డ్ కాంపోనెంట్ ఎక్కడైతే యాడ్ చేస్తున్నామో పేరెంట్కి, ఆ ప్లేస్లో పిలిచి దాన్ని అక్కడ దానికి అసైన్ చేస్తున్నాం వాల్యూ. స్టాటిక్ వాల్యూ, డైనమిక్ వాల్యూ కాదు కదా. స్టాటిక్ అంటే ఫిక్స్డ్, ఐఎమ్ ఎప్పుడైనా అదే ఉంటుంది ఇక. సో ఇక్కడ నుంచి డేటా అక్కడికి పంపిస్తున్నట్టే కదా. ఓకే. నౌ గో టు ద set up this one again, set up the page. Save it, that's it, enough, save it. సేవ్ కాలేదు. 1 second, go back. ఇక్కడ వేరేలా కనిపిస్తుంది, పేరెంట్ కాంపోనెంట్ అని కనిపిస్తుంది. లైట్నింగ్ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసినాం కదా మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఎడిట్ చేయడం, డైరెక్ట్ సేవ్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఫస్ట్ అది సెండ్ బేసిక్ ఈవెంట్ అని, అది పేరెంట్, చైల్డ్ టు పేరెంట్. అది ఈ పేరెంట్ కాంపోనెంట్లో ఏం కనిపిస్తుంది? మెసేజ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్, హాయ్ ఐఎమ్. ఒక్క నిమిషం బ్యాక్కి వెళ్ళు, HTMLకి వెళ్ళు, చైల్డ్ HTML. ఓకే, కరెక్ట్. సో మనకు కనిపిస్తుంది అక్కడ, కనిపిస్తుంది, క్లారిటీ ఉంది కదా ఇప్పుడు. సో ఐ ఆమ్ సెండింగ్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్. ఇదేంది కింద? అది అదేమో చైల్డ్ టు పేరెంట్. ఓకే, క్లియర్. దిస్ షుడ్ బి క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఓకే. ఇంకా క్లారిటీ రాద్దామంటే బ్యాక్ వెళ్ళు. సో బిఫోర్ థర్డ్ లైన్ రైట్ one paragraph element mentioning child starts, paragraph, just paragraph. చైల్డ్ స్టార్ట్, చైల్డ్ ఎండ్, అది 6th లైన్ కన్నా ముందు మళ్ళీ. Save it, deploy it. Child to parent easier, parent to child easier. పేరెంట్ పేరెంట్ టు చైల్డ్. జస్ట్ ఏం చేయాలి అక్కడ? డెకరేట్, ఏపీఐ డెకరేట్, ఏపీఐ డెకరేట్, అంతే. ఏపీఐ డెకరేట్ చేసేసి అయిపోయింది. ఎక్కడి నుంచి అయినా దానికి డేటా అసైన్ చేసేసుకోవచ్చు. ఏంది ఎందుకు వస్తలేదు?
ఓకే, టైం పడుతుంది. ఓకే, ఓవరాల్ అది పేరెంట్ కంపోనెంట్. చైల్డ్ కంపోనెంట్లు చైల్డ్ స్టార్ట్, చైల్డ్ ఎండ్. చైల్డ్లో మెసేజ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ ఉంది. ఓకే, చైల్డ్ ఎండ్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఇప్పుడు బటన్ క్లిక్ చేయి. పేరెంట్లో స్టార్ట్ అయింది బేసిక్ ఈవెంట్ ఫ్రమ్ చైల్డ్ అని, అవునా? సో ఇప్పుడు క్లారిటీ Yeah. వచ్చిందా? సో దిస్ పార్ట్, ఇది ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో, 1 సెకండ్, ఈ పార్ట్ అనేది చైల్డ్ ఎండ్. ఓకే, ఇదంతా వచ్చేసేసి పేరెంట్. ఓకే, సో యూ షుడ్ బి క్లియర్ ఫర్ బిట్వీన్ ద బౌండరీస్ అన్నమాట. లేకపోతే ఏమనిపిస్తుండే ఇప్పటివరకు, చైల్డ్లను రిసీవ్డ్ మెసేజ్ కూడా ప్రింట్ అవుతుందో అనిపించింది మనకి. చైల్డ్లో బటన్ ఉంది చూసారా? చైల్డ్లో సెండ్ బేసిక్ ఈవెంట్ అనేది బటన్ ఉంది. అది క్లిక్ చేస్తే అక్కడ డిస్పాచ్, అక్కడ ఈవెంట్ క్రియేట్ అయ్యి అది డిస్పాచ్ అవుతుంది. డిస్పాచ్ అయిన తర్వాత ఎక్కడ రిసీవ్ అవుతుంది అది? Parent. పేరెంట్లో. బటన్ అనేది చైల్డ్లో ఉంది. మరి పేరెంట్ పంపించేది ఎట్లా వచ్చేస్తుంది? డైరెక్ట్ వచ్చేసింది, Yeah. అవునా? ఇప్పుడు డైరెక్ట్ కాకుండా నేను డైనమిక్ చేద్దాం. ఓకే, గో బ్యాక్ టు ద ఎగ్జాంపుల్. నౌ ఇక్కడ ఐఎమ్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ అనే బదులు జస్ట్ ఒక బౌండెడ్ వేరియబుల్, యా, దాంట్లో పేరెంట్ మెసేజ్ అని చెప్పి రాద్దాం అంతే. జస్ట్ దాని జావా స్క్రిప్ట్కి వెళ్ళి, ఓకే, జావా స్క్రిప్ట్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ దాని వేరియబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం. వేరియబుల్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేయం కదా, పైన క్రియేట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు పేరెంట్లో ఒక బటన్ క్రియేట్ చేద్దాం చైల్డ్కి మెసేజ్ పంపించడానికి. Yeah, parent. Parent JavaScript లో పేరెంట్లో బటన్. అంటే అన్న ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసినాం అంటే పేరెంట్ హెచ్టిఎంఎల్లో మెసేజ్ ప్రింట్ చేసి, డైరెక్ట్ మెసేజ్ ఇచ్చేసినాం అనమాట. అంటే మనం అక్కడ ఏం యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం కదా, డైరెక్ట్ మెసేజ్ ఇచ్చేసినాము. డైరెక్ట్ అక్కడ ఏముంటుంది కనిపించేస్తుంది, ఆన్ ద గో పేజ్ అది లోడప్. అంటే అది పేరెంట్ లోనే ఇచ్చినాం కదా, సో మనకు అక్కడ పేరెంట్ లోనే వచ్చింది. అంటే పేరెంట్లో మనం రాలేదు, చైల్డ్లో పేరెంట్ లో వచ్చింది. రాలేదు, చైల్డ్ లో వచ్చింది. ఒకసారి చెప్పి, ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళు, యూఐకి ఒకసారి వెళ్ళు. పేరెంట్లో ఏం చేసినాం? హాయ్ ఐఎమ్ పేరెంట్స్, ఐఎమ్ సెండింగ్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ అని ఉంది. అది ఎక్కడ ఉంది? చైల్డ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది చూడు. ఓకే, చైల్డ్ చైల్డ్ పైది చైల్డ్ క్లాస్. పేరెంట్లో ఏమైనా బటన్ ఉందా? లేదు. కానీ డైరెక్ట్ అక్కడ పేరెంట్ మనం స్టాటిక్ గా ఇచ్చినందుకు డేటా ఇక్కడ చైల్డ్ లోడ్ అవ్వగానే వచ్చేసింది డేటా, పేరెంట్ చైల్డ్ లోడ్ అవ్వగానే స్క్రీన్ పైన. కానీ ఇది మెసేజ్ రిసీవ్డ్ అని ఫ్రమ్ పేరెంట్ ఫ్రమ్ చైల్డ్ అనేది ఒకసారి క్లిక్ చేయి. ఇప్పుడు ఈవెంట్ మీద క్లిక్ చేయి. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చూడు, చైల్డ్ ఇంత ఉంది నార్మల్గా, పేరెంట్ ఎలాంటి మెసేజ్ లేదు. అంటే చైల్డ్ నుంచి పేరెంట్కి పోలే, పేరెంట్ నుంచి చైల్డ్కి, పేరెంట్ నుంచి చైల్డ్కి వచ్చేసినట్టే కదా కింద మెసేజ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్. అది ఎందుకు వచ్చింది? ఓకే, వీఆర్ we have given the static data, assigned the static data to the child's variable from the parent because child is visible to the parent. అట్లా ఒక్కొక్క క్లాస్ ఒక్కొక్క యాక్సెస్ చేయలేరు కదా ఒక్కొక్క క్లాస్ డేటాని ఇంకోళ్ళు. కాకపోతే ఇక్కడ మనం ఏపీఐ అని పెట్టినందుకు అది పబ్లిక్ అయిపోయింది. పబ్లిక్ అంటే ఎవరైనా దాన్ని తీసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఐఎమ్ యాక్సెసింగ్ ఎ చైల్డ్ దెన్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ ద, ఓకే, దెన్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఇన్ దట్ విచ్ ఆర్ డెకరేటెడ్ విత్ ఏపీఐ కాన్సెప్ట్. ఇది క్లియరా? ఇది అయితేనే మనం నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళొచ్చు. రఘు, ఇస్ క్లియర్? చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉన్నా, అంటే అర్థం అవుతుంది కాకపోతే నువ్వు ఈవెంట్స్ క్లాస్ వినలేవా? అదే అన్న, నాకు 18th రోజు క్లాస్ విందామంటే రికార్డింగ్ సెషన్స్ లేకుండా అది సరిగ్గా రికార్డింగ్స్ లేకుండేనా? 19th రోజు ఉన్నది. ఆ రోజు ఐ థింక్ మనో
మనోజ్ అనుకుంటా స్క్రీన్ షేర్ చేసింది ఆ అదే రోజు. రోజు మరి మనం చేసింది ఇది. 19th కాదనుకుంటా, 18th అనుకుంటా ఆ రోజు. 19th రోజు నువ్వే షేర్ చేసినావు స్క్రీన్, నువ్వే చెప్పినావు. ఓకే, లెట్ మీ చెక్ ఇట్ 1 minute. 18th రోజు మనోజ్ షేర్ చేసాం. ఆ రోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినావు. ఓకే, yes. Just a minute. నైన్టీన్త్ రోజు క్లాస్ ఉంది. నైన్టీన్త్ క్లాస్, 18th అంత ఇంపార్టెంట్ లేదనుకుంటా. ఓకే రఘు, అవును. 19th డే క్లాసే విను. అవును. ఓకే, 18th డే ఇస్ నథింగ్. అవును. 19th డే ఉంది ఈవెంట్స్, అది విను. ఓకే, అప్పుడు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. వర్షిత్, ప్రవళిక, చందన, క్లియరా? Yes, మీకు sir. కన్ఫ్యూజ్ ఉందా? ప్రవళిక అండ్ చందన? No. Yeah, it's clear. జితేంద్ర బ్రో ఒక్కసారి ఆ కోడ్ Yeah, okay. ప్రవళిక, you are telling something? No, I just told like it's clear. Okay. It's a bit confusing, but once we Yeah. get hands on it, we will understand. ఎస్. సి, రఘు, ఇప్పుడు నేను ఒక అవును. పిక్చర్ డ్రా చేస్తాను చూడు. ఇదే స్క్రీన్ నుంచి జితేందర్. Yeah. సి, దిస్ ఇస్ ఎ పేరెంట్. ఓకే, ఇది చైల్డ్. ఓకే, సో దెర్ విల్ బి టూ-వే కమ్యూనికేషన్. పేరెంట్ చైల్డ్ ఎప్పుడు అవుతుంది? ఫస్ట్ పాయింట్ టు బి నోటెడ్, వెన్ ఏ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్, ఇప్పుడు ఇది ఏ కాంపోనెంట్ అనుకుందాం, లేకపోతే సపోజ్ సెకండ్, ఈ ఈ కాంపోనెంట్ నేమ్ వచ్చేసేసి రెక్టాంగిల్ అనుకుందాం, ఈ కాంపోనెంట్ నేమ్ సర్కిల్ అనుకుందాం. ఓకే, ఈ సర్కిల్ అనే కాంపోనెంట్ ఈ రెక్టాంగిల్ అనే పేరెంట్ కాంపోనెంట్ కి చైల్డ్ ఎప్పుడు అవుతుంది? టూ సపరేట్ గానే క్రియేట్ చేస్తాం కదా టూ కాంపోనెంట్స్, బట్ ఎప్పుడు అవుతుంది చైల్డ్ అంటే థర్డ్ లైన్ ఉంది చూడు, థర్డ్ లైన్ లో చైల్డ్ పేరు ఇలా రాసి చైల్డ్ ని కాల్ చేస్తే, అంటే చైల్డ్ కాంపోనెంట్ ఒక వన్ కాంపోనెంట్ ని అదర్ కాంపోనెంట్ లో కాల్ చేస్తే మనకి ఇవి రెండింటికి మధ్యలో ఒక రిలేషన్షిప్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ క్లియర్ రఘు? థర్డ్ లైన్ లో ఏం రాసినాం? C-child-కాంపోనెంట్ అట్లా రాస్తే ఓకే, అంటే సమ్మన్ మనం కాల్ చేస్తున్నాం అంటే మనం కాల్ చేస్తున్నాం వీఆర్ కాలింగ్ చైల్డ్ కాంపోనెంట్ ఇన్ టు ద పేరెంట్ పేరెంట్. కాంపోనెంట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సపరేట్ గా టూ కాంపోనెంట్స్ ని అక్కడ యూఐలో చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. పేరెంట్ చూపించేసరికి ఆటోమేటిక్ గా పేరెంట్ ఎవరిని చూపిస్తుంది? మళ్ళీ చైల్డ్ చైల్డ్ చూపిస్తుంది. సో ద రిలేషన్షిప్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ దిస్ టూ. ఎప్పుడు? వెన్ వి రైట్ ద థర్డ్ లైన్. ఇది పాయింట్ నెంబర్ 1. వెన్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్, ఈ పాయింట్ ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దిస్ ఎస్టాబ్లిషెస్ ఏ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద టూ కాంపోనెంట్స్. నౌ లెట్ us go with the second step of sending the data from child to parent. Okay, so సరే, ఇప్పుడు మళ్ళీ గెటింగ్ బ్యాక్ టు ద పిక్చర్ అగైన్, మళ్ళీ there is a rectangle
విచ్ ఈజ్ ఎ పేరెంట్, దెర్ ఈజ్ ఎ సర్కిల్ విచ్ ఈజ్ ఎ చైల్డ్ అనుకుందాం. ఓకే, అయితే పేరెంట్కి డేటా పంపివ్వాల్సి వస్తే చైల్డ్ నుంచి ఏం చేయాలి అంటే దీంట్లో ఒక ఈవెంట్ క్రియేట్ చేయాలి ఫస్ట్. ఓకే, ఈవెంట్ క్రియేట్ చేయాలి, కస్టమ్ ఈవెంట్స్ అంటాం. ఆన్ క్లిక్, ఆన్ చేంజ్, ఆన్ హోవర్. ఓకే, ఇవన్నీ ఏంటి, అవి ఈవెంట్స్. స్టాండర్డ్ ఈవెంట్స్ అవి. ఓకే, క్లిక్, చేంజ్, ఇవన్నీ ఏంటి, స్టాండర్డ్ ఈవెంట్స్. అవిటికి ఆన్ అని యూజ్ చేసుకొని బటన్స్ తోటి మనం వాడుకుంటాం. అవునా, బటన్స్ కానీ మెసేజెస్ కానీ ఏవైనా మనం వాడుకుంటాం. సో ఇప్పుడు కస్టమ్ ఈవెంట్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే చైల్డ్లో ఒక సంథింగ్ ఏమైనా జరిగినప్పుడు ఆ ఈవెంట్ అనేది బబుల్ అప్ అవుతుంది. బబుల్ అప్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే చైల్డ్ నుంచి అవుటర్ ఎన్విరాన్మెంట్, దీని అవుటర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎవరు, పేరెంట్ కదా, పేరెంట్. పేరెంట్కి డిస్పాచ్ అవుతుంది. ఏమవుతుందో దాన్ని కాన్సెప్ట్ని డిస్పాచింగ్, క్రియేటింగ్ ద ఈవెంట్ అండ్ డిస్పాచింగ్ ద ఈవెంట్. ఓకే, అప్పుడు డిస్పాచ్ అవుతుంది మీనింగ్ ఏంటి, యూజ్ చేసుకోవాలి కదా ఎవరన్నా. ఓకే, డిస్పాచ్ అయింది చూద్దాం. ఇప్పుడు డిస్పాచ్ అయింది చూడాలి అంటే ఫస్ట్ మనం చైల్డ్ యొక్క జేఎస్కి వెళ్ళాలి. చైల్డ్ జేఎస్కి వెళ్ళను జితేందర్, Yeah. చైల్డ్ చేస్తే చూడు, ఎవరైనా బటన్ క్లిక్ కాగానే హ్యాండిల్ క్లిక్ అంటే దాని లోపల ఏం చేస్తున్నాం మనం, కాన్స్ట్. మెసేజ్. మంచిగా చూడు, 7th లైన్లో ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఆ 4th లైన్ అది మెసేజ్, వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి ఒక వేరియబుల్. ఆ వేరియబుల్ ఏం చేస్తుంది, దానికి ఒక ఈవెంట్ అసైన్ చేస్తుంది, న్యూ కస్టమ్ ఈవెంట్. అది స్టాండర్డ్ వే ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ద ఈవెంట్. దానికి ఫస్ట్ దాంట్లో ఇచ్చేది పేరు చైల్డ్ ఈవెంట్, దానికి సెకండ్ పారామీటర్ ఇచ్చేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట, డీటెయిల్ మెసేజెస్ అంటే డేటా ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, కస్టమ్ ఈవెంట్ అనే ఒక ఏమంటారు, ఒక స్టాండర్డ్ క్లాస్ అంటాం దాన్ని. ఆ క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు టూ, ఓకే, డేటా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఏది, ఆ ఈవెంట్ నేమ్ ఒకటి, ఆ ఈవెంట్ డేటా ఒకటి. సో అవి అన్నిటితోటి ఒక ఈవెంట్ని ఇట్లా ఫామ్ చేసి 7th లైన్లో కాన్స్ట్ ఈవెంట్ అనే దానికి ఇస్తున్నాం. మై ఈవెంట్ ఇవ్వచ్చు, ఈవెంట్ ఇవ్వచ్చు, యాడ్ ఈవెంట్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. అదే దాన్ని డిస్పాచ్ చేస్తున్నాం, దిస్ డాట్ డిస్పాచ్ ఈవెంట్. డిస్పాచ్ అనేది స్టాండర్డ్ వే ఆఫ్ డిస్పాచింగ్ ద ఈవెంట్. ఓకే, ఇక్కడ చైల్డ్ ఈవెంట్ అనేది ఇప్పుడు మనం పేరెంట్ ఈవెంట్ లో రాసిన ఫంక్షన్ లాంటిది. ఫంక్షన్ కాదు, చైల్డ్ ఈవెంట్ అని. ఇక్కడ చైల్డ్ ఈవెంట్ అనేది పేరెంట్ లో రాసిన ఈవెంట్ అన్నట్టు కానీ చూపిస్తాను. ఇక్కడ అంటే సింగిల్ కోట్స్ లో రాసినాం కదా అది. ఆ చైల్డ్ ఈవెంట్ ఉంది కదా, పేరెంట్ ఏం రాసినాము, ఆన్ చైల్డ్ ఈవెంట్ అని రాసినాం. ఆన్ చైల్డ్ ఈవెంట్ అంటే సింగిల్ కోట్స్ ఎందుకు రాస్తాం మనం అది? అంటే దానికి పేరు అనమాట. అది వీ కెన్ రైట్ డబుల్ కోట్స్ ఆల్సో, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, బట్ అది పేరు, ఈవెంట్ యొక్క పేరు. ఇప్పుడు క్లిక్ అనేది ఉంది. ఓకే, ఓకే, ఒక పని చేద్దాం, ఈవెంట్ నేమ్ చేంజ్ చేయండి. ఇక్కడ చైల్డ్ ఈవెంట్ ప్లేస్ లో అంటే ఐ మీన్ నేను ఏమంటున్నా అంటే అంటే డబుల్ కోట్స్ సింగిల్ కోట్స్ లో రాయరు అన్నట్టు నేను అనుకున్నాను. అంటే డైరెక్ట్ అది డబుల్ కోట్స్ సింగిల్ కోట్స్ అపెక్స్ లో ఉంటుంది. జావా స్క్రిప్ట్ లో ఏదైనా చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, అపెక్స్ లో డబుల్ కోట్స్ రాయం. ఓకే, సో Yeah. ఇప్పుడు సియుఎస్ ఈవెంట్ అనేది దీని పేరు. సో ఈ ఈవెంట్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది, ఎక్కడి నుంచి డిస్పాచ్ అవుతుంది, చైల్డ్ నుంచి పేరెంట్ కి వెళ్తుంది. చైల్డ్ నుంచి వెళ్తుంది. ఓకే, ఫైన్. పేరెంట్ HTMLకి వెళ్దాం. ఫస్ట్ HTMLకి తెలుస్తుంది, ఓకే దేర్ ఈస్ ఎ చైల్డ్ ఈవెంట్ అని. ఎట్లా తెలుస్తుంది, మనం 3rd లైన్లో చైల్డ్ కాంపోనెంట్ కాల్ చేస్తున్నాం కదా, C-child-comp అని. అక్కడ ఒక ఒక ఈవెంట్ లా రాయాలి. ఇప్పుడు బటన్లో ఏం రాస్తాం, ఆన్ క్లిక్ అని రాస్తాం. సో ఇక్కడ ఆన్ చైల్డ్ పేరు ఏమి ఇచ్చాం మనం, చైల్డ్ ఈవెంట్ పేరు, చైల్డ్ ఈవెంట్ కాదు, చేంజ్ చేసిండి పోతాను, ఈవెంట్ అని ఇచ్చింది, కస్టమ్ ఈవెంట్. ఓకే, ఆన్ సియుఎస్ ఈవెంట్. Yeah, limit changes. ఓకే, ఓకే, నో ప్రాబ్లం, చేంజ్ చేస్తే. సో
ఇప్పుడు ఇట్లా నడవదు అనమాట. ఆన్ ఇవ్వాలి. ఆన్ అని అంటే ఇట్స్ మళ్ళీ స్టాండర్డ్ వే. ఆన్ లేదు కదా ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి అంటే ఆన్ దట్ కస్ ఈవెంట్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ద చైల్డ్ కాంపోనెంట్, దెన్ యూ గో అండ్ హ్యాండిల్ చైల్డ్ ఈవెంట్. ఇక్కడ చూసాం కదా, అది అయినప్పుడు చైల్డ్ ఈవెంట్ హ్యాండిల్ చేయాలి. ఓకే, ఈవెంట్ తోటి ఇప్పుడు మనము ఈవెంట్ ట్రిగర్ చేసినాం లోపలికి వెళ్ళి కిందికి వెళ్ళి, అది పైన పేరెంట్ ఈవెంట్ రిసీవ్ చేసుకుంది అండ్ ఇట్ రిసీవ్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ హ్యాండిల్ నౌ. గో టు ద జావా స్క్రిప్ట్ నౌ. సో ఇది మనకు తెలుసు, జావా స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ పేరెంట్ ఈవెంట్ హ్యాండిల్ చైల్డ్ ఈవెంట్. సో ఈవెంట్ డాట్ డీటెయిల్ డాట్ మెసేజ్. డీటెయిల్ డాట్ మెసేజ్ అంటే ఎందుకు వచ్చింది? మనం ఇది కస్టమ్ ఈవెంట్లో మనం డేటా ఎలా పంపించినాం? డీటెయిల్ తర్వాత డీటెయిల్ మెసేజ్ అలా పంపించినాం. ఓకేనా, ఇదేంది? ద వే ఆఫ్ సెండింగ్ డేటా ఫ్రమ్ చైల్డ్ టు పేరెంట్. ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇక్కడికి? ఓకేనా, నేను బ్లాగ్ ఇచ్చాను, ఆ బ్లాగ్ లో మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. సో గో త్రూ ద ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ వే ఆఫ్ సెండింగ్ అరేస్, వే ఆఫ్ సెండింగ్ కాంప్లెక్స్ డేటా. ఇట్లా చిన్న ఒక మెసేజ్ పంపించాం కదా, కాంప్లెక్స్ డేటా కూడా పంపిస్తాం కదా. సో అవి ఎలా పంపిస్తాము? సో అవన్నీ నేను క్లారిటీగా ఆ బ్లాగ్లో రాశాను ఎగ్జాంపుల్స్. సో అవి చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇందులోనే మనము చేస్తున్నాం. ఇందులోనే మనం ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సెండ్ సమ్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ టు చైల్డ్. మళ్ళీ పేరెంట్ టు చైల్డ్ మెసేజ్ పోవాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడ చైల్డ్లే రోల్. చైల్డ్ ఫస్ట్ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. నా దగ్గర ఒక వేరియబుల్ ఉంది, ఆ వేరియబుల్ పబ్లిక్ వేరియబుల్ చేస్తాను నేను. సో ఎవరన్నా ఎక్కడి నుంచి అయినా దీనికి డేటా పంపించవచ్చు, నన్ను యాక్సెస్ చేస్తా అని చెప్తాం మనం. అది ఎలా చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు గో టు ద చైల్డ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫస్ట్. నౌ ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ ప్లే చేస్తుంది కీ రోల్. అప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ చైల్డ్ నుంచే కదా, చైల్డ్ ఈవెంట్ క్రియేట్ చేసినాం, డిస్పాచ్ చేసినాం. ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ జావా స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ ఈవెంట్, చైల్డ్ కాంపోనెంట్. ఒక మెసేజ్ వేరియబుల్, ఒక రిసీవ్డ్ మెసేజ్ అనే ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి దానికి ఏపీ అని ముందు పెట్టాను నేను. ఓకే, ఏపీ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది? పబ్లిక్ అవుతుంది. సో ఏపీఐ మేక్స్ ద రిసీవ్డ్ మెసేజ్ ప్రాపర్టీ పబ్లిక్. మీన్స్ పబ్లిక్ అంటే ఎవరంటే కాదు, ఎక్కడైతే చైల్డ్ యాక్సెస్ అవుతుందో అక్కడ ఈ పర్టికులర్ డేటా యాక్సెస్ అవుతుంది. ఓకే, కాల్స్ చెక్ చేద్దాం. దాని కిందనే ట్రాక్ అని చెప్పేసి, ట్రాక్ కాదు నథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఏదో ఇంకో వేరియబుల్ రాయి, బట్ నో ఏపీఐ. టెంప్ వేరియబుల్ అని చెప్పి జస్ట్ వాట్ ఎవర్ టెంప్ న్యూ వేర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ద పబ్లిక్, వన్ ఈజ్ ద నార్మల్. అంటే అది ప్రైవేటే, నువ్వు పబ్లిక్ చేయకపోతే ప్రైవేట్ అవుతుంది. ఓకే, ట్రాక్ అంటే రియాక్టివ్ అండ్ ప్రైవేట్ ఉండిపోతుంది అది. సో ఇప్పుడు ఇవి రెండు ఎక్కడ క్రియేట్ అయినాయి? చైల్డ్ జేఎస్లో. పేరెంట్ హెచ్టిఎంఎల్కి తెలుస్తుంది చైల్డ్ కాంపోనెంట్ నేను పిలుస్తున్నా కాబట్టి దాంట్లో ఒక ఈవెంట్ ఉంది అని ఈవెంట్ పిలుచుకుంది అది ఆన్ కస్ట్ ఈవెంట్ అని చెప్పేసి. ఆల్సో ఇక్కడ ఒక పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ ఉందని దానికి తెలుస్తుంది అనమాట. ఆ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? మళ్ళీ సేమ్ గో టు ద పేరెంట్ హెచ్టిఎంఎల్. సో సేమ్ అగైన్ ఆన్ ఈవెంట్ నేమ్ ఎక్కడ రాసాము? చైల్డ్ కాంపోనెంట్ ఎక్కడైతే పిలుస్తున్నామో అక్కడనే రాసాం. ద వే వీఆర్ embedding the child component into the parent, there itself we have used the event అంటే చైల్డ్ ఈవెంట్ ఏమవుతుందో అది పిలిచాం ఇక్కడ. దెన్ సేమ్ హియర్ అక్కడనే మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? రిసీవ్డ్ మెసేజ్ కూడా రాసాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ రిసీవ్డ్ మెసేజ్కి ఇందాక ముందు డమ్మీ డేటా ఇచ్చాను నేను, అంటే ఏదో మెసేజ్. సో పేరెంట్లో నేను ఇస్తే మెసేజ్, పేరెంట్ HTML ఇస్తే అది ఎక్కడ కనిపించింది మనకి? చైల్డ్ HTML కనిపించింది కదా. సో ఇదే వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, కాకపోతే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా? బటన్ క్లిక్ చేస్తేనే చైల్డ్ డేటా పోవాలి. ఇంతకుముందు బటన్ క్లిక్ చేస్తే చైల్డ్ నుంచి డేటా వచ్చింది కదా పేరెంట్కి. ఈవెంట్ క్రియేట్ అయ్యి హ్యాండిల్ క్లిక్ కాగానే
ఈవెంట్ క్రియేట్ అయ్యి ఆ ఈవెంట్ డిస్పాచ్ అయ్యి ఆ ఈవెంట్ పేరెంట్ HTML కలెక్ట్ చేసుకొని జావా స్క్రిప్ట్లో దాన్ని డేటా తెచ్చుకొని ప్రింట్ చేసుకున్నాం మనం. సో ఇప్పుడు కూడా నేను అదే మెథడ్ ఇక్కడ ఫాలో అవుతా. అది ఎలా అంటే ఓకే, ఇప్పుడు చైల్డ్ రిసీవ్డ్ మెసేజ్ ఈక్వల్స్ టు పేరెంట్ మెసేజ్. ఈ పేరెంట్ మెసేజ్ వెళ్ళేసి సరే ఫస్ట్ ఇక్కడ బటన్ క్రియేట్ చేద్దాం. పేరెంట్ ఒక బటన్ ఫస్ట్ యూజర్ యాక్షన్ క్రియేట్ చేద్దాం. కళ్యాణ్ టెంప్లెట్ లో ఇఫ్ ట్రూ ఉంది, అది ఎందుకు? టెంప్లెట్ లో ఇఫ్ ట్రూ చైల్డ్ మెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యా చైల్డ్. యా గుడ్ గుడ్. లెట్ మీ టెల్ దట్. అది నేను చెప్దాం అనుకుని మర్చిపోయాను. యా, let us complete this one and we'll see. Okay. ఓకే. Yeah, no event name. ఇవన్నేమో ఆన్ క్లిక్. ఆన్ క్లిక్ Handle. హ్యాండిల్ ఏదైనా ఒక పేరు ఇచ్చేసి దాంట్లో జావా స్క్రిప్ట్లోకి వెళ్ళి జావా స్క్రిప్ట్లో ఆ బటన్ క్లిక్ కాగానే ఈ పేరెంట్ అనే మెసేజ్ వేరియబుల్కి ఏదైనా డేటా అసైన్ చేయండి. అప్పుడు అర్థమైందా నేను చెప్పింది? Yeah, no, yeah. Yeah, no. ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ అయ్యో పేరెంట్ మెసేజ్ ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదు కదా. ఇక్కడ ఫిఫ్త్ లైన్లో పేరెంట్ మెసేజ్ వేరియబుల్ లేదు. సో ఈ పేరెంట్ మెసేజ్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది రఘు? పేరెంట్ మెసేజ్ పేరు పేరెంట్ లోనే ఉంది. పేరెంట్ ఇష్టం. బటన్ కూడా పేరెంట్ లోనే ఉంది. ఆ బటన్ Parent. క్లిక్ అవ్వగానే ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ 13th లైన్ లో దిస్ డాట్ పేరెంట్ మెసేజ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ డాట్ పేరెంట్ మెసేజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓకే. దిస్ అంటే డాట్ డైరెక్ట్ మెసేజ్ పెట్టి చేద్దాం. ఏదైనా ఒక మెసేజ్ ఇక్కడ ఇద్దాం. Yeah, no message. సేమ్ హాయ్ దిస్ ఈస్ పేరెంట్, దిస్ ఇస్ పేరెంట్ క్లాస్. దిస్ ఇస్ పేరెంట్ టు చైల్డ్. ఓకే, చైల్డ్ కాంప్స్ కామ్ COMM యా, సేవ్ ఇట్. ఇప్పుడు పేరెంట్లోనే బటన్ ఉంది, పేరెంట్లోనే ప్రాపర్టీ ఉంది, పేరెంట్లోనే డేటా అసైన్ అవుతుంది. కానీ పేరెంట్ HTMLకి వెళ్తే ఈ పేరెంట్ మెసేజ్ని చైల్డ్ యొక్క కంపోనెంట్ యొక్క రిసీవ్డ్ మెసేజ్కి అసైన్ చేస్తున్నాం. అర్థమైందా? ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది. పాతది ఓవర్ రైడ్ అయిపోతుంది. పాతదేముంది? పాతదేం లేదు కదా. పాతదేముండే? Dummy message. పాత డమ్మీ మెసేజ్ ఉండే రఘు. ఓకే. పాతది మెసేజ్ లేకుండే. ఇక్కడనే పేరెంట్ మెసేజ్ ప్లేస్ తో నేను ఏం చేసిన అంటే డబుల్ కోడ్స్ ఇచ్చేసి డమ్మీ మెసేజ్ పెట్టినా. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, బటన్ క్లిక్ అయితే దానికి డేటా వస్తున్నాయి, పంపించాలి. బటన్ క్లిక్ కాకపోతే ఏం ఉండదు అక్కడ అని చూస్తున్నాను అంతే. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది మెయిన్ అన్నమాట. ఈ పాయింట్ లో 2 థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి పేరెంట్ డేటా, ఒకటి చైల్డ్ డేటా. ఆ చైల్డ్ ఎందుకు ఇక్కడ మనం చైల్డ్ అసైన్ చేసే కెపాసిటీ ఎందుకు వచ్చింది? ఓన్లీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్, API డెకరేటెడ్. కాబట్టి పేరెంట్ మెసేజ్ చైల్డ్ మెసేజ్కి నువ్వు అసైన్ చేయగలుగుతున్నావు ఆన్ ద కాలింగ్ ద చైల్డ్ కాంపోనెంట్. ఓకే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో API కాన్సెప్ట్ దెన్ వీ కాంట్ డూ దిస్ వన్. క్లియర్ అయితే? ఇది కాస్త సింపుల్ ఉన్నది, అంటే పేరెంట్ టు చైల్డ్ అంతే. ఇక్కడ కనిపించేస్తుంది పేరెంట్ టు చైల్డ్. చైల్డ్ టు పేరెంటే కాంప్లెక్స్. ఇది కూడా కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది, కొంచెం దీన్ని కాంప్లెక్స్ చేస్తాం మనం ఇప్పుడు. సో గో టు ద UI.
Yeah, సో పేరెంట్ బటన్ వచ్చిందా? it's taking time. ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం, సేవ్ ఇట్. Yes. పేరెంట్లో ఏం క్లిక్ చేయకు. సి, పేరెంట్లో క్లిక్ అనే బటన్ ఉంది, చైల్డ్లో సెండ్ బేసిక్ ఈవెంట్ అనే బటన్ ఉంది. ఓకే, పేరెంట్లో ఉన్న క్లిక్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే చైల్డ్కి డేటా వస్తుంది. ఓకే, చైల్డ్లో ఉన్న సెండ్ బేసిక్ ఈవెంట్ బటన్ అవుతుంది, పేరెంట్కి డేటా పోతుంది. ఓకే, దెర్ ఈస్ ఎ టూ-వే కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ కింది బటన్ క్లిక్ చేద్దాం, మన పాత ఎగ్జాంపులే. ఏమైంది, బ్రేక్ అయింది ఎక్కడన్నా కోడ్? అక్కడ మనం అంటే బటన్ నేమ్ చేంజ్ చేసినాం కదా. ఆన్ క్లిక్, వెయిట్, బటన్ మీద అది ఉండదు జితేందర్, చైల్డ్ కంపోనెంట్ మీద ఉంటుంది ఈవెంట్ అనేది, బటన్ ఎందుకు? ఇంతకుముందు కస్టమ్ ఈవెంట్ నేమ్ చేంజ్ చేసినాం మనం. కింద చేంజ్ చేసినాం, కిందే చేంజ్ చేసినాం కదా. ఇక్కడ కింద. ఓకే సార్. ఓకే, వెయిట్, సంథింగ్ ఇస్ మెస్సీ. అది కాదండి, అంటే ఇక్కడ రిసీవ్డ్ మెసేజ్, చైల్డ్ మెసేజ్ కనిపించట్లేదు డేటా. ఓకే, పేరెంట్ జావా స్క్రిప్ట్ ప్లీజ్, హ్యాండిల్ చైల్డ్ ఈవెంట్. ఓకే ఫైన్, ఏమవుతుంది? చైల్డ్ ఈవెంట్ డీటెయిల్ మెసేజ్. ఓకే, ఒకసారి చైల్డ్ కాంపోనెంట్ జావా స్క్రిప్ట్ HTML అంటే ఇప్పుడు ఈ మెసేజ్ డిస్ప్లే కావాలన్నా బేసిక్ ఈవెంట్. అది డిస్ప్లే అవ్వాలి కదా. చైల్డ్ ఇది, చైల్డ్ HTML. చైల్డ్ బటన్ ఇది ఉంది, చైల్డ్ బటన్ ఉంది. హ్యాండిల్ క్లిక్ ఉంది కదా. సరే మరొకసారి చెక్ చేయండి. అది రిసీవ్డ్ మెసేజ్ కి ఏం వాల్యూ లేదు. జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే, బట్ అది పేరెంట్ నుంచి పంపించట్లేదు కదా మనం ఇంకా. సరే ఫస్ట్ డమ్మీ డేటా ఇద్దాం. ఫస్ట్ రిసీవ్డ్ మెసేజ్కి వెళ్ళు, రిసీవ్డ్ మెసేజ్లో డమ్మీ వాల్యూ ఈక్వల్ టు సమ్. సేవ్ ఇట్. ఏమి ఇవ్వకు, అంటే ఎంటీ Just empty. నల్. Yeah. సో గో టు ద రీలోడ్ చేయి ఫస్ట్. అట్లా ఇవ్వకపోయినా రావాలి. సో కంట్రోల్ ఇది సేవ్ చేసి Ctrl+Shift+I. ఓ నీ దాంట్లో ఇది వేరే ఉంటుంది కదా, డెవలపర్ టూల్స్ ఓపెన్ చేయి. Yes. సరే ఫస్ట్ ఇది క్లిక్ చేయి. Okay. సంథింగ్ బ్రోకెన్. వచ్చింది. కదా. అది రీలోడ్ అవ్వడానికి టైం తీసుకుంటుంది. ఓకే ఓకే, సో సెండ్ మెసేజ్ బేసిక్ ఈవెంట్ మెసేజ్ మనం చైల్డ్ నుంచి పంపిస్తే పేరెంట్లో వచ్చినట్టే కదా. చైల్డ్ ఎండ్ అయిన తర్వాత వచ్చింది అంటే పేరెంట్లో కింద వచ్చింది కదా అని చైల్డ్ అనుకోకండి అది. ఓకే, చైల్డ్ ఎండ్ అందుకే రాశాను నేను. ఇప్పుడు పైనకి వెళ్ళి పంపిద్దాం డేటా.
పేరెంట్లోకి వెళ్ళి. ఓకే, వచ్చిందా రఘు? క్లియరా? క్లియర్. ఇవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తే నెక్స్ట్ కొంచెం అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే చైల్డ్లోని మెథడ్ని పిలుస్తాం మనం పేరెంట్ నుంచి. అది గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఇప్పటివరకు చైల్డ్లోని ఒక ప్రాపర్టీని డేటా ఇచ్చాం మనం. పేరెంట్ మెసేజ్ను రిసీవ్డ్ మెసేజ్కి ఇచ్చినాం మనం, చైల్డ్లోని రిసీవ్డ్ మెసేజ్కి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే విల్ కాల్ ద మెథడ్స్. అంటే పేరెంట్ ఒక దగ్గర కూర్చొని ఎన్ని చైల్డ్స్ ఉన్నా ఉండదు దాంట్లో, అన్ని చైల్డ్స్లలో మెథడ్స్కి దానికి యాక్సెస్ తెచ్చుకొని ఆ మెథడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది పేరెంట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ లిటిల్ అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఇలా ఎన్నన్నా చైల్డ్ ఉన్నాయి, చైల్డ్లో మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ మెథడ్స్ని ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు మనం పేరెంట్ నుంచి. ఓకే మనోజ్, నీ ఏమంటారు, నీ ల్యాప్టాప్ రెడీ ఉంచుకో రేపటి క్లాస్కి. బికాస్ మనం నీ దాంట్లోనే ట్రయాంగిల్ అండ్ స్క్వేర్ చేసాము. సో ఇఫ్ యూ కాంట్ షేర్ ద కోడ్ టు ద సమ్మన్ ఎల్స్. ఓకే రఘు, రేపు నువ్వే స్క్రీన్ షేర్ చేయలేకపోతే. ఓకే, మనోజ్ దగ్గర నుంచి కోడ్ తీసుకో, ట్రయాంగిల్ అండ్ ఇది మన క్లాస్లో ఉంటుంది, 19th క్లాస్లో సేమ్ థింగ్. ఓకే యా, ఓకే క్లియర్ కదా అందరికీ కాన్సెప్ట్? ఇప్పుడు ఇది ఇది బేసిక్, ఇది ప్రతి దాంట్లో అడుగుతారు. బట్ రేపటి కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి కొంచెం కాంప్లికేటెడ్. అంటే అది ఇంతే, ఏపీఐ మళ్ళీ ఏపీఐ, కాకపోతే ఇక్కడ ప్రాపర్టీని యాక్సెస్ చేసినాం, అక్కడ ఇది ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, బిఫోర్ వైండింగ్ అప్ ద క్లాస్ ఏ స్మాల్ టాపిక్. ఓకే, కండిషనల్ డైరెక్టివ్స్ అని ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనము జావా స్క్రిప్ట్లో కానీ ఏ దానిలో కానీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? జస్ట్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? Why we will use what are conditional statements? If else. If else. ఓకే, అయితే HTMLకి కూడా కొన్ని టైమ్స్ డేటా వట్టినే ప్రింట్ చేయమని చెప్పలేం. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు టెల్ ద HTML దట్ డేటా ఉంటేనే ప్రింట్ చేయి, లేకపోతే లేదు. ఓకే, లేదా ఎవరన్నా ఇట్లా ఒక బులియన్ వేరియబుల్ పెట్టుకుంటాం, అది ఎస్ ఉంటే నువ్వు ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ని చూపియు స్క్రీన్ పైన, లేకపోతే చూపివకు అని చెప్పి మనం ఇట్లా రాయొచ్చు అనమాట. ఓకే, HTMLలో రాసే వాటిని కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం, కండిషనల్ డైరెక్టివ్స్ అంటాం. ఓకే, డైరెక్టివ్స్. ఇప్పుడు చందన, నీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అయ్యేది అనమాట. 5th లైన్లో ఏం రాసినాం? పైన ఒక టెంప్లెట్ ఉంది, కింద 5th లైన్లో టెంప్లెట్ ఉంది కదా, ఆ టెంప్లెట్ వచ్చేసి ఇఫ్ ట్రూ అని చెప్పి రాస్తాం. ఓకే, ఇఫ్ ట్రూ. మీరు చూస్తే పేరెంట్ కంపోనెంట్లో పారాగ్రాఫ్ ఎలిమెంట్ 6th ఫస్టే కనిపిస్తుందా? ఒకసారి పేరెంట్కి వెళ్ళి రీలోడ్ చేయండి. పేరెంట్కి వెళ్ళు, యూఐకి వెళ్ళేసి రీలోడ్ చేద్దాం. రీలోడ్ చేస్తే ఇప్పుడు చైల్డ్ ఎండ్ తర్వాత ఓకే పేరెంట్లో బటన్ ఉంది, క్లిక్, తర్వాత చైల్డ్ కాల్ చేసాం, దాని కింద పారాగ్రాఫ్ రాస్తాం కదా టెంప్లేట్ అని చెప్పేసి. బట్ ఆ పారాగ్రాఫ్ ఎలిమెంట్ కనిపిస్తుందా ఇక్కడ ఎవరికైనా? సరే, డేటా లేదు, చైల్డ్ మెసేజ్ లేదు, బట్ ఇప్పుడు చూస్తే చైల్డ్ కంపోనెంట్లో కూడా మెసేజ్ లేదు, కానీ మెసేజ్ రిసీవ్డ్ అనే పారాగ్రాఫ్ అంతవరకు అయితే కనిపిస్తుంది కదా. కానీ పేరెంట్లో అది కనిపించట్లేదు. ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ కండిషనల్ డైరెక్టివ్. ఆ టెంప్లెట్ అంటే నథింగ్ బట్ స్క్రీన్ మీద కనిపించడానికి మనం యూజ్ చేసే ఒక పార్ట్ అనమాట, ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద HTML డాక్యుమెంట్ అంటాం. సో ఆ టెంప్లెట్లో ఏమైతే రాసామో పారాగ్రాఫ్ ఎలిమెంట్ అది కనిపించట్లేదు. ఎస్ ఆర్ నో? గో టు ద పారాగ్రాఫ్, గో టు ద ఎలిమెంట్ అగైన్. ఓకే, ఈ 5th and 7th లైన్ మధ్యలో ఏమన్నా రాయు, అది కనిపివ్వదు. ఇట్స్ బికాస్ అక్కడ డైరెక్టివ్ ఏమని ఉంది? ఇఫ్ ట్రూ ఈక్వల్స్ టు చైల్డ్ మెసేజ్. అంటే చైల్డ్ మెసేజ్లో నల్ ఉండొద్దు, చైల్డ్ మెసేజ్ ఎంటీ ఉండకుండా. ఓకే, ఏదైనా డేటా ఉంటే ట్రూ,
ఏదైనా డేటా ఉంటే ట్రూ అన్నట్టు. జనరల్గా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఏం డేటా లేకపోయినా జీరో ఉన్నా ఫాల్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఏదైనా డేటా ఉండి ఓకే ట్రూ ట్రూ ఉండేసి అంటే ఏదైనా డేటా ఉండి లేదా 1 ఉన్నా ఏదున్నా సో వీళ్ళు కన్సిడర్ యాజ్ ఏ ట్రూ. చైల్డ్ మెసేజ్లో ఏదైనా ఒక డేటా ఉంటే అప్పుడు ఈ 5th and 6th లైన్ ప్రింట్ చేయని చెప్పి చెప్తున్నట్టు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as a conditional directive which we use to tell the HTML to display or to not to display certain part of code based on the boolean value. ఓకే, ఇక చైల్డ్ మెసేజ్ అనేది బులియన్ వాల్యూ కాదు, బట్ ఇట్స్ ఎ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు అది కన్సిడరింగ్ ట్రూ అంటే ఇఫ్ కాలన్ ట్రూ. ఫాల్స్ కూడా ఉంటుంది దీనికి ఇట్లనే సేమ్ ఇఫ్ ఫాల్స్ అని చెప్పేసి అంటే లేనప్పుడు చూపి అన్నట్టు. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంప్లెట్ 5th and 7th లైన్ కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేసి కింద దాని కింద పేస్ట్ చేద్దాం. 7th లైన్ కింద పేస్ట్ చేద్దాం. ఇఫ్ ఫాల్స్ చైల్డ్ మెసేజ్ ఫాల్స్ స్పెల్లింగ్ చెక్ ద స్పెల్లింగ్. ఓకే ఇఫ్ ఫాల్స్ చైల్డ్ మెసేజ్ రిసీవ్డ్ మెసేజ్ కాకుండా మెసేజ్ లోడింగ్ అని పెడతాం ఇక్కడ. అంటే ఇట్లా బాగుంటుంది, మెసేజ్ స్టిల్ లోడింగ్. ఓకే, మెసేజ్ ఎట్ టు రిసీవ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్. మెసేజ్ ఎట్ టు రిసీవ్ అంటే ఇంకా మెసేజ్ రిసీవ్ అవ్వలేదు అని చెప్పి. మెసేజ్ రిసీవ్ అయితే పైన చూపిద్దాం, మెసేజ్ రిసీవ్ అయిపోతే కింద చూపిద్దాం. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం చూస్తే చైల్డ్ మెసేజ్లో నల్ ఉంటాయి అంటే నథింగ్, దెర్ ఇస్ నో వాల్యూ ఉంటే ఏం ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి? విచ్ పార్ట్స్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్? విల్ ద 9th లైన్ ఆర్ 6th లైన్? 9th line. 9th line. If there is a data inside child message, then it becomes a true. Any data will make the value true. So అప్పుడు ఏమవుతుంది? 6th లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. 6th లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ప్రింట్ ఇట్, ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. అంటే మెసేజ్ టు రిసీవ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ముందే. డిస్ప్లే అవుతుంది. ఎందుకు అంటే చైల్డ్ మెసేజ్లో డేటా లేకపోతే ఈ ఫాల్స్ అని చెప్పి రాసాం అక్కడ. సో దిస్ ఈస్ అ వే ఆఫ్ యూజింగ్ ద కండిషనల్ డైరెక్టివ్స్. కొన్ని టైమ్స్ మనకి ఏమవుతుంది, ఒక డేటా అడుగుతాం, ఆ డేటా ఇంకా లోడింగ్లోనే ఉంటుంది. డేటా వచ్చేవారికి డేటా వస్తుందని చూపించలేం, డేటా వచ్చిందని చూపించలేం కదా. మనం ఏం చేస్తాం, లోడింగ్ అని ప్రింట్ చేస్తాం. వెన్ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ అప్పుడు ఏం చేస్తాం, అప్పుడు డేటా చూపిస్తాం. సో ఇట్స్ ఎ యూసేజ్. ఓకే, మెసేజ్ ఎట్ టు రిసీవ్. ఇప్పుడు బటన్ క్లిక్ చేయి. ఓకే, బేసిక్ ఈవెంట్ ఫ్రమ్ చైల్డ్. అర్థమైందా? ఎనీ వన్, ఇఫ్ ఆర్ ఎల్స్, అంతే కదా. జనరల్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంతే కదా ఏ లాంగ్వేజ్లో అయినా. సో HTML లో దాన్ని కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అనకుండా కండిషనల్ డైరెక్టివ్స్ అంటాం, అంతే. ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడనే కాదు, మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ ఏ HTML, రియాక్ట్ బేస్డ్ HTML, ఇప్పుడు LWC బేస్డ్, ఇది రియాక్ట్ బేస్డ్ కానీ నెక్స్ట్ JS బేస్డ్ ఏదన్నా కానీ HTML ఉన్నప్పుడు ఈ కండిషనల్ డైరెక్టివ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, క్లియరా? సో ఇఫ్ ట్రూ, ఇఫ్ ఫాల్స్ ఒక డైరెక్టివ్ అయిపోయింది కదా. అట్లా ఇంకొన్ని డైరెక్టివ్స్ ఉంటాయి, బట్ వి వోంట్ యూజ్ జనరలీ. అంటే ఇంకొక డైరెక్టివ్ ఉంటుంది, మోస్ట్లీ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ లూప్ ఉంటుంది. ఫర్ లూప్ మనం అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది కదా, HTML కూడా ఉంటుంది. అది నెక్స్ట్ వస్తుంది మీకు. నెక్స్ట్ మనం డేటా రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. సో ఈ వీక్లోనే ఈ ఈవెంట్స్ అయిపోతే సో అప్పుడు మీకు ఇది వస్తుంది, కండిషనల్ ఫర్ లూప్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఫర్ లూప్, నార్మల్ ఫర్ లూప్, ఫర్ ఈచ్, ఇటరేటర్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, ఓకే, then we'll wind up this class. Okay, practice everyone, and అందరు ల్యాప్టాప్స్ స్క్రీన్ షేర్ అందరికి రెడీ ఉండాలి. సో దెన్ ఇట్ విల్ మేక్ ద క్లాస్ లిటిల్ మోర్ ఇంటరాక్టివ్. ఎవరికి డౌట్ ఉంటే వాళ్ళు స్క్రీన్ షేర్ చేసి చూపించవచ్చు. సో మీరు మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అప్పుడు. సో యూ విల్ బి ఆల్రెడీ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ ద క్లాస్. మీరు ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ ఓన్లీ బ్లాగ్లోని ఎగ్జాంపుల్స్, అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ చదువుకోవచ్చు.
ఇట్ విల్ మేక్ యూ యువర్ టైమ్ మోర్ ఏమంటారు, మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫర్ యూ. ఇక్కడ చదువుతారు, అక్కడ చదువుతారు. ఓకే, యా, Yeah. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్. Yeah, no, bye.